ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो कि अमृत वेले तो सतगुरु नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर हाजरियां भर के एकत्र हो के सतगुरां दे तुरकी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपना समा और सवास गुरु के लेखे ला के सफला और सकार्था कर रहे हो। जीवन का प्रयोजन जीवन का मनोरथ समझण वास्ते गुरु की संगत विच जुड़ना अति जरूरी है। जदों तक सत्संग नहीं करते, संगत विच नहीं बैठते, गुरु की कथा गुरु का कीर्तन नहीं सुनते, उतनी देर तक मनुखी जीवन का उपलक्ष की है, मनुखी जीवन का मनोरथ ते प्रयोजन की है, उन्होंने सिद्ध किवें करना है, उहदा ज्ञान उहदी सोझी प्राप्त नहीं हुंदी। खाना सबना संसार दे कार विहार करना भोग भोगने बच्चों की पालना परवरिश करनी यही मनुखी जीवन का प्रयोजन नहीं है। इदां दे सारे कर्म जानवर पशु और पंछी भी कर रहे हैं, पर मनुख नूं उन्हां सारे जानवरां पशुआं पंछियां दा राजा कहा जांदा है। इहदी उत्तम जोनी कही जाती है तो उत्तमता है, उहदे वास्ते कोई ना कोई कारण तो होवेगा ना। तो वो यही है कि गुरबाणी दी विचार करके ज्ञान दी विचार करके मनुख अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। और ये ज्ञान विचार किसी पशु पंछी जानवर विच नहीं चलती। तो सतगुरां दी दया माया नाल गुरबाणी दी विचार करन लई आपां सारे इस वक्त गुरु पातशाह दे चरनां च जुड़ बैठे हाँ। चौथे पातशाह जिह सतगुरु सिमरंत नयन के तिमिर मिटैखिन, जिह सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जिह सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावै, जिह सतगुरु सिमरंत रिद सिध नभ नित पावै। सोई रामदास गुर बल भाण मिल संगत धन धन करो। ऐसे गरीबनवाज सतगुरु श्री गुरु रामदास सोढी सुल्तान पातशाह अज दे पावन पवित्र श्री मुखवाक दी दात सानू सारियां नू बख्शिश कर रहे ने। मन बिरतियां गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां नाल जोड़दिआं समूह माई भाई अपनी रसना नू पवित्र करो। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तन्नासरी छंत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग तनासरी है। चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज ये पावन पवित्र अमृत बचन उचारण कर रहे ने। छंत ने राग तनासरी दे। तनासरी तनवंती जानी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 31 रागां चों प्यारा राग है राग तनासरी।
ਛੰਤ ਛੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਛੰਤ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਨੇ, ਰੱਡ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਲਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਦ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਤੋ ਛੰਤ ਵੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਾਲ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੰਤ ਨੇ, ਚੌਪਦੇ ਨੇ, ਚੌਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਛੰਤ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਔਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਓ। ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹਾਂ, ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੇਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਜੋ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੇ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੂਹ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਨਾ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਵਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਲਾਂਭਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 10 ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਖੋ ਲਵੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੂਕਰਾਂ, ਸੂਕਰਾਂ, ਚਿੱਚੜਾਂ, ਖਟਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹੋ ਨਾ, ਤੋ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂ,
ਸੁਭਾਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਐ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਥਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਥਰਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਨਾਥ ਸਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਅਕਸ਼ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਿਗਸੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦਨ, ਜਾ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ, ਹਰ ਸੁਖ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ।
ਜੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਤਜ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ। ਇਹ ਹਰ ਜੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਉ ਲੱਗਾ। ਨਿਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਾ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨੇਹ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨੇਹ ਕਰ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨੇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਤੇ ਧਰੀਏ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨੇਹ ਕਰਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੜਦਾ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਉ ਕਰ। ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਨੇਹ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਦਾ, ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਦਾ, ਚਕੋਰ ਚੰਨ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਭਵਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਨ ਨੇ ਚਕੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਦਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦਵੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਦਵੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ, ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਸੀਸ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੰਥ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਵੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜੀਓ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਨੇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੀਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਸੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਸਮਾਰੇ, ਜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਵਣੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ। ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਵਣਾ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਦਰ ਕਰ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਬਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਰੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵੇਕ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂੰਗਫੜੀ ਲੈ ਲਓ, 10-20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਖਾਈ ਜੋ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਬਿਬ ਨਾਮ ਦੋ ਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਬ ਏਕ, ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਵੜ ਭਾਗ, ਪਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾ ਵੱਡ ਭਾਗ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦੇਨ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ, ਤਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਜੀਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ,
ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ ਜੀਓ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਰਚਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਓ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਓ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਕੜ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿੱਧ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਿੱਧਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਗਿੱਧਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੋਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੂੰਗੇ ਉਸ ਗਿੱਧ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਗਿੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਕੜ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰਚਾਵਾਨ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੁਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਕ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਮੱਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਵੇ। ਉਹ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਵੜ ਭਾਗ ਪਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜਿਉ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿਉ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋ ਜੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹ ਜਿਉ। 2-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਿੱਧ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਖੇੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਿਤੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਪੱਲੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਾਏ ਘਾਟਾ, ਹਾਏ ਆ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ। ਹਾਏ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਹਿਆ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਹਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ, ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤਿਸ ਚੇਤਾ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕੋ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਮਾਇਆ ਧੋਹਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਖ ਹੋਏ
ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋ ਹੈ ਜੀਓ। ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਨ ਮੁਖ ਨੂੰ ਜੰਮਾ ਨੇ ਜੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਹਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਸਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਨੇਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਹਲ ਹਰ ਪਾਵੇ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਆ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।